आमेन। प्रभुको सेवकले यहाँनेरि पूर्व ज्ञान अथवा प्रीडेस्टिनेसन भन्ने कुरालाई अलिकति हाइलाइट गर्नुभयो। And God's servant, he highlighted about the foreknowledge, the predestination of God. त्यसलाई अलिकति अझै म तपाईहरुलाई बुझाउन चाहन्छु। And I want to explain further a little बit on that. पूर्व ज्ञान, पूर्व योजना भन्ने कुरा हामी पाउँछौं। The foreknowledge, predestination, as we see. अब जस्तो यो हलमा तपाईहरु आउनु भएको छ। As you see that you are in this hall. यो हलमा कसको मनमा के छ मलाई थाहा हुँदैन। I do not know who and what kind of thoughts that you have in your heart. तर परमेश्वरलाई चाहिँ पूर्व ज्ञानद्वारा थाहा हुन्छ। But with the foreknowledge of God, he knows your heart. अनि बाइबलले बताउँछ। And the Bible says. हामी एक दुईवटा पद पढिहालौं। We'll see a few verses. एफिसीको पत्रीमा आउनुहोस्। In the book of Ephesians. 1 अध्यायको 5 पदमा पनि उहाँको शुभ अभिप्राय अनुसार भनेर लेखिएको छ। And in Ephesians chapter 1 verse 5 it mentions about the predestinated. अनि 9 पदमा पनि शुभ अभिप्राय अनुसार भनेको छ। And also verse 9 it mentions about his good pleasure. अनि 11 पदमा सल्लाह मुताबिक भनेको छ। And verse 11 also mentions about his predestination. अनि 11 पदमा चाहिँ संकल्प अनुसार भनिएको छ। And also in verse 11 it mentions about the counsel. अब अहिले हामी हेर्दै छौं पूर्व ज्ञान भनेको के हो? At the moment we are trying to see what is the foreknowledge. अर्थात predestination भनेको के हो? Or in other words, what is predestination? अब पहिला पत्रस 1 अध्यायको 1 पदमा And in 1 Peter chapter 1 1 अध्यायको 1 पदमा chapter 1 verse 1 पढिदिनुस् इंग्लिशमा काइन्डली। Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. अनि 2 पदमा पनि And verse 2, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. प्रीडेस्टिनेसन भनेको चाहिँ डेस्टिनेसन सेट बिफोर ह्यान्ड अथवा एउटा लक्ष्य जो अघिबाटै तय गरिसकेको भनेको। And so our destination has already been set by God. अब बाइबलले भन्छ And as the Bible says, परमेश्वरले जगतको उत्पत्ति भन्दा अगाडि हामीलाई चुन्नु भयो। that before the foundation of the world, God has chosen us. अब त्यो त हाम्रो निम्ति त अनइमेजिनेबल हो। And यो हामीले सोच्नै नसक्ने कुरा हो यो त। माने त्यसलाई हामी पत्तो पनि लाउन सक्दैनौँ। And we cannot even find these things. तर म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु। But I want to tell you one thing. उहाँको ज्ञानले गर्दा Because of his knowledge, पूर्व ज्ञान भनेको अघिबाटै थाहा भएको कारणले गर्दा foreknowledge, that is, he knew way before उहाँले हामीलाई चुन्नु भयो। that he chose us. तर बाइबलले भन्छ But the Bible says उहाँले संसारको सबै मान्छेलाई चुन्न चाहनुहुन्छ। that he wants to choose all the people in the world. अनि त्यो कुरा हामी पहिला तिमोथी 2 अध्यायमा पाउँछौँ, पल्टाउँदैनौँ। We'll not turn, but we find this in 1 Timothy chapter 2. त्यहाँ लेखिएको छ उहाँ सबैका निम्ति उहाँले प्राण दिनुभयो अनि सबैजना सत्यको ज्ञानमा आउन् भनेर उहाँ इच्छा गर्नुहुन्छ। That he died for everyone, that he wants all to come into the knowledge of truth. That his very will is that all should come to his election. अनि उहाँको चाहना यही छ कि उहाँको चुनावमा चाहिँ सबैजना आएको। सबैको लागि प्राण दिनुभयो। He gave his soul for everyone. तर म तपाईँलाई एउटा नमुना बताउँछु। But I want to give an example. सबजना ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। Please pay attention to this. यो भित्ता चाहिँ एउटा टिभीको स्क्रिन अरे। You may imagine this wall is a TV. पर्टिकुलरली यो लास्ट सेक्सन चाहिँ एउटा टिभीको स्क्रिन अरे। विशेष गरिकन यो एउटा सेक्सन छ यहाँ कुनाको। अनि एक हप्ता अगाडि एउटा घटना घटेछ। An incident came a week before. अनि एक हप्ता अगाडि चाहिँ त्यहाँनेरि 50 जना मान्छे रहेछ। And a week ago there were 50 people there. हामी चाहिँ त्यो डकुमेन्ट्री अथवा पिक्चर मात्रै हेर्दै छौं। And we were watching the documentary. अनि त्यो घटना चाहिँ घटिसकेको छ। But the incident has already happened. अनि 50 जना मान्छे भोकै रहेछ। And that 50 people, they are hungry. हामी सब जना बसेर टिभी हेर्दै छौं। And we are all sat here watching the TV. अनि त्यो घटना चाहिँ एक हप्ता घटिसकेको हो। And this incident which happened 1 week ago. अनि त्यो 50 जना मान्छेलाई खानु दिनको लागि मान्छेले प्याक लन्च लिएर आयो एउटा मान्छेले। And one person came with a packed lunch for all the 50 people there. अनि भन्यो तपाईहरु को भोको हुनुहुन्छ हात उठाउनुस् भन्यो। And he says, everyone who's hungry, raise your hands. अनि त्यसमा 10 जनाले हात उठायो, 10 जनाले हात उठाएन। And there were 10 who raised their hand, the other 10 did not. तपाई र म यतापट्टि स्क्रिनको यतापट्टि बसेका छौं। And we are on the other side of the screen.
We cannot influence the screen there. अनि त्यो स्क्रिनभित्र हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ. 10 जनाले मात्रै हात उठायो, There were 40 10, जनाले हात उठाएन. there were 10 who raised their hand, the 40 did not. तपाईँ र मैले त्यो 10 जनालाई अथवा 40 जनालाई हात नउठा या उठा भनेर इन्फ्लुएन्स पनि गर्न सक्दैनौँ. We cannot influence the 10 or the 40 to raise or not to raise their hands. त्यस्तै प्रकारले In the same manner, जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि परमेश्वरले देख्नुभयो, before the foundation of the world, God saw म this, संसारमा मान्छे जातिलाई सृष्टि गर्छु. that I will create mankind in this And earth. I will send the invitation of the Lord Jesus Christ to them. अनि मेरो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको मैले निमन्त्रणा उनीहरूलाई पठाउने छु. अनि who are the people who are going to respond to that call? अनि त्यसको निमन्त्रणाको निम्ति चाहिँ मानिसहरूले कसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रतीक्षा व्यवहार गर्नेछन्. अनि कतिजनाले चाहिँ त्यो निमन्त्रणालाई इन्कार गर्नेवाला छन्. And how many will deny the invitation? He knew beforehand. उहाँलाई पहिल्यै थाहा थियो. अनि उहाँले चुन्नुभयो. And then he chose. त्यस्तै प्रकारले In the same manner, एउटा सहरमा in one city, 1000 जना मान्छे बसेको छ भने for example, if there are 1,000 people there, मलाई थाहा हुन्छ कसले चाहिँ ग्रहण गर्छ he will know that how many will receive the Lord अनि कतिजनाले इन्कार गर्छ. and how many will deny. त्यसलाई पूर्व ज्ञान भन्छ. So that is the foreknowledge. त्यो युहन्नाको किताब 6 अध्यायमा, In the book of John, युहन्नाको किताब 6 अध्यायमा. book of John, अनि अब तपाईँलाई यो पनि थाहा होस्, and may you also know this, परमेश्वरको इच्छा that the will of God हाम्रो इच्छा, and our will, उहाँले सुसमाचारद्वारा निमन्त्रणा पत्र पठाउनुहुन्छ, and with his gospel he sends invitation, तर हाम्रो इच्छाद्वारा हामीले त्यसलाई थाप्नु या नथाप्नु निर्भर गर्छ. and it is with our will whether to accept it or to deny. इट वर्क्स रेसिप्रोकल्ली. अनि यो चाहिँ दुवैतिर चाहिँ त्यसरी काम गर्दछ. परमेश्वरलाई चाहिँ अघिबाटै थाहा हुन्छ. But the Lord knows that beforehand. अब यो हलमा तपाईँहरू आउनु भएको छ, As you are here in this hall, मलाई त केही पनि थाहा हुँदैन, I do not know anything, तर परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ. but God knows परमेश्वरको वचन सुनिसकेपछि that having heard the word of God, कसले टाउको बटार्छ, मुन्टो बटार्छ, यसलाई इन्कार गर्छ, कसले सहर्षसित स्वीकार गर्छ, परमेश्वरलाई चाहिँ थाहा हुन्छ. only God knows how many will shake their head and deny, but how many will accept the word तर of म God. आशा गर्छु But I hope तपाईँले यो हलमा that in this hall, उहाँको निम्तो पाउनु भएको छ. that you have received the invitation of अनि God, तपाईँले यसलाई इन्कार गर्नुहुने छैन. that you will not deny, तपाईँलाई उहाँले प्रेमले बोलाउनु भएको छ. that He is calling you with love. तथापि त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि But even with that, तपाईँले आफ्नो स्व इच्छाद्वारा, with your own will, बिकज अफ यो फ्रिडम अफ चोइस, तपाईँको आफ्नै स्वतन्त्रको चुनावको कारणले, तपाईँले यसलाई इन्कार पनि गर्न you सक्नुहुन्छ. might deny it. त्यसले गर्दाखेरि So in doing so, just because human being were given the freedom of choice even at the Garden of Eden, अनि त्यो अदनको बगैँचामा जुन स्वतन्त्र दिएको थियो त्यो चुनावको लागि, त्यति बेलै पनि दिएको थियो. in that time it was given. अनि जब हवाले वर्जित गरिएको कुरालाई खान आँटेकी थिइन्, And when Eve was trying to eat of the fruit which was forbidden, अनि परमेश्वरले त्यो हातलाई झार्नु भएन, and the Lord did not pull the hand down, अनि परमेश्वरले त्यो रुखलाई उखाडेर फ्याँकिदिनु पनि भएन. and also the Lord did not uprooted the tree out of the उहाँले place. त्यो रुखलाई एउटा बम पड्काएर उडाइदिनु पनि सक्नुहुन्थ्यो. The Lord could have put a bomb and taken that tree out, अनि उहाँले सिम्पली हेरिबस्नु भयो. but He simply watched. अहिले पनि सिम्पली हेरिबस्नुहुन्छ तपाईँलाई, And today as well, He will simply watch you, किनभने तपाईँलाई उहाँले स्व इच्छा भएको बनाउनु भएको छ. because He has made you with free will. त्यसले गर्दा तपाईँकोमा स्वतन्त्रता छ. And so you have that freedom of will. तर स्वतन्त्रता छ भन्दैमा But because we have the free will, तपाईँले उहाँको निमन्त्रणालाई इन्कार नगर्नुहोस्. do not deny His invitation. उहाँले तपाईँको नाकमा सास दिइरहनु भएको छ. He has given you the breath in your nostrils. तपाईँको मुटुलाई ढुकढुक ढुकढुक पार्नु हुँदैछ. He is giving you the beating of your heart. उहाँलाई इन्कार नगर्नुहोस्. Do not deny Him. युहन्नाको किताब 6 अध्यायमा Book of John, chapter 6. आउनुहोस्. 6 अध्याय Chapter 6. युहन्नाको किताब 6 अध्याय John, chapter 6, अनि त्यसको 64 पद. and verse 64. कसैले तपाईँले पनि पढिदिन सक्नुहुन्छ? Anyone can help reading, please? But there are some of you that believe not. But Jesus knew from the beginning who they were that believed not, हेर्नुहोस्, who should betray him. फ्रम द बिगिनिङ भनेको टाइम इमेमोरियल पास्ट भनेको आउटडेटेड अनडेटेड त्यति साह्रो अगाडि. अनि सुरुवातमा भन्दाखेरि पहिले नै विगतको कुराहरूको विषयमा बताउँदछ. यसलाई पूर्व ज्ञान भन्छ. And this is the foreknowledge. त्यसलाई पूर्व सङ्कल्प भन्छ. And so therefore, predestination. अनि प्रभुले गरेका हुन्. And may the Lord do so. अब हामी
यो कुरालाई इन्कार नगरौँ। and let us not deny this. अब हिजो हामी हेर्दै थियौँ And so, as we were seeing yesterday, पुरानो करार थियो, नयाँ करार। and there was old covenant and new covenant, अनि पुरानो करारमा भौतिक शारीरिक कुराहरू थिए and the old covenant had earthly matters, अनि नयाँ करारमा स्वर्गीय स्थानमा प्रभु यीशु मसीहमा भएका आत्मिक आशिषहरू भनेर जाहेर गरिएको छ। and in new covenant it mentions about the spiritual blessings in the Lord Jesus Christ यो in कुरो heavenly पाउनको places. लागि माथिबाट हामी जन्मिनुपर्छ। And to receive this, we have to be born from heaven. अनि हामीले यो पनि हेऱ्यौँ, And we also saw this. धनी हुनु आशिषित हुनु पनि होइन, To be rich does not mean that we will be blessed. गरिब हुनु श्राप पनि होइन। And to be poor is also not a curse. And that is not the symptoms that we are under curse. And you say, हामी पाप श्रापको मुनि छौँ भन्ने चिन्ह चाहिँ होइन. किन भन्दा हामीले लाजरसको जीवनलाई हेऱ्यौँ, Because as we saw the life of Lazarus, ऊ अति नै गरिब थियो, he was really poor उसको जीवनशैली तल्लो दर्जाको थियो, and his life was very lowly. उसले आफ्नो जीवनमा कहिले राम्रो कुरा देखेन, He did not see anything good in his life, तर उसले प्रभुलाई प्रेम गर्थ्यो but he loved God अनि माथि गयो। and he went up to heaven. धनी मान्छे उसकोमा सब कुछ थियो, And the rich man had everything, तर उसले प्रभुलाई एक नम्बरमा राखेन, but he did not give the preeminence to ऊ God, मर्यो, and he died नरकमा गयो। and he went to the hell. त्यसले गर्दा इट्स सो क्लियर फ्रम द बाइबल द्याट टु बी रिच एन्ड टु बी पुवर इजन्ट द मार्क अर द सिम्टम्स अफ बिङ कर्स अर बिङ ब्लेस्ड। त्यसैले बाइबलले एकदमै खुला प्रकारले भन्दछ कि धनी हुनु अथवा गरिब हुनु चाहिँ आशिषित हुनु अथवा हामी चाहिँ श्रापको मुनि हुनुको चिन्ह चाहिँ होइन। अनि दोस्रो कुरा मैले भनेको थिएँ, And as I said, the second point, अनि त्यो पुरानो करार चाहिँ नाउ इट हेज बिकम अब्सोल्युट, यो चाहिँ अब छैन। the old covenant is obsolete, it is no more. एज अ कोभिनेन्ट एज अ लेटर इट इज देयर एज अ लेटर। As a covenant, एउटा बाचाको रूपमा चिठीको रूपमा चाहिँ त्यहाँ छ। त्यहाँ पुरानो करार अहिले हाम्रो बाइबलमा छ त्यहाँ, The covenant is there in the Old Testament, तर बाइबलले भन्छ but the Bible says इट हेज बिकम अब्सोल्युट, यो चाहिँ अब सिद्धिएको छ इन अदर वर्ड्स इनभ्यालिड। अनि यसको चाहिँ अब कार्यशीलमा छैन। कहाँ लेखेको छ, मैले भनेको होइन। It is not me, but where is it written? बुक अफ हिब्रू च्याप्टर 8, हिब्रूको पुस्तक 8 अध्यायमा, हिब्रूको किताब 8 अध्यायमा आउनुहोस्, Hebrews chapter 8 8 को 13 पद हामी and पढ्छौँ। verse 13. सबैजना मिलिकन Let us पढौँ। read all together. एउटा नयाँ In बाचा that he गरिकन saith, उहाँले A new पहिलोलाई covenant पुरानो he hath पार्नुभएको छ, made the first जुन चाहिँ पुरानो old. Now पारिन्छ, that which decayeth and बुढो waxeth हुन्छ, old अलग is हुन ready to लागेको छ। vanish away. अनि कतिवटा बाइबलमा अब्सोल्युट भनेर लेखेको छ। And in some Bible it is mentioned about it being obsolete. त्यसको मतलब यता हेर्ने सबजनाले, Please pay attention. जुन चाहिँ करार परमेश्वरले इजरायलसँग बान्नुभयो, This covenant which Lord bound with Israel, विशेष गरेर 4टा किताब, especially 4 books, प्रस्थानको किताब, Exodus, गन्तीको किताब, and the book of Numbers, व्यवस्थापनको किताब, and book of Deuteronomy, लेवीको किताब, and the book of Levi. यो चाहिँ परमेश्वरले इजरायलसँग बाँधेको करार थियो। And these were the covenant set with the Israelites. हामी त्यहाँ स्पिरिचुअल मिनिङ के निकाल्न सक्छौँ, We can glean some spiritual meanings from there, त्यहाँबाट हामी प्रभु यीशु मसीहलाई हेर्न पनि सक्छौँ, and we can look onto the Lord Jesus from there. तर हामी त्योसँग वी आर नट बाउन्ड बाई द्याट। तर त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ बाँधिएका चाहिँ छैनौँ। हामी मन्दिर जाँदैनौँ, We do not go to temple, हामी एनिमल सेक्रिफाइस गर्दैनौँ, and हामीले बलिदान गर्दैनौँ जनावरहरू, हामी यहुदी पनि होइनौँ, and we are not Jews, हामी सर्कमसिसन खतना पनि गर्दैनौँ, and we do not do circumcision, हामी केही पनि गर्दैनौँ, we do not do any such हामी things. क्रिस्चियन हौ। We are Christians. अनि म तपाईँलाई बताउँ, I want to tell you this. पुरानो करार चाहिँ The old covenant, एउटा राष्ट्र थियो, राष्ट्र। they were nation. इट वाज अ किङडम अफ इजरायल। अनि त्यो चाहिँ इजरायलको राज्य थियो। अब राष्ट्रको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, बनावट कस्तो हुन्छ, अनि राज्यको चाहिँ स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? सबजनाले याद गर्नुहोस्, राष्ट्रको माथि प्रेसिडेन्ट, प्राइम मिनिस्टर अथवा राजा हुन्छ। And so in any country, any nation, there are president and kings. अनि इजरायल राष्ट्रको माथि चाहिँ सरकारको माथि चाहिँ राजा थियो। And in the government of Israel, there was a king. अनि परमेश्वर यहोवा चाहिँ राजा भएर बस्नु भएको थियो। And God had become the king for them. फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु, I want to repeat again. इजरायल राष्ट्र, There's a nation of Israel. अन द टप किङ, माथि चाहिँ राजा हुनुहुन्छ. तल चाहिँ 70 जना काउन्सिलर्स, And there are 70 counselors below the king, 12 ट्राइब्स, and 12 tribes before under. 12 जना गोत्र, 12 गोत्र, 12 tribes. अनि एउटा गोत्रले काम गर्दैन, One tribe does not work. लेवीले काम गर्दैन, Levites, they do not work. मन्दिरमा काम गर्छ, They work in the temple. अनि 11 गोत्रले काम गर्नुपर्छ, And the 11 tribes, they have to work. अनि सरकार चल्नको लागि ट्याक्स चाहिन्छ, And that there are tax needed for अनि the government to त्यो run. ट्याक्सलाई टाइट्स भन्छ। And so that tax is called tithes.
अनि लेवीहरूले त्यसबाट फेसिलिटी पाउँछ। And the Levites, they receive facilities because त्यसले of गर्दा that. पुरानो नियममा कसैले पनि परमेश्वरलाई बाबु पिता ड्याडी भन्नु पाए। And so in the Old Testament covenant, no one was able to call God as my father. द्याट इज द डिफरेन्स। So that is त्यो चाहिँ भिन्नता छ। पुरानो नियममा तपाईँले कहीँ पनि परमेश्वरलाई पिता भनेर एड्रेस गरेको पाउनु। In the Old Testament, you do not see anyone calling upon God as my father. उनीहरूले राजा भन्नु पर्थ्यो। They had to call him as my king. त्यसले गर्दा मेनी अ टाइम्स यु कम अक्रस प्रेयर लाइक टेरिबल गड, फियरफुल गड लाइक द्याट। अनि धेरैचोटि तपाईँले देख्नुहुन्छ प्रार्थनामा यहाँ लेखिएको छ कि कस्तो भययोग्य डरलाग्दो परमेश्वर। तर मोमेन्ट वी कम अन्डर द न्यू कोभेनेन्ट, तर हामी जब नयाँ करारको मुनि आउँछौँ, वी आर नट इन अ पर्टिकुलर किङडम। अनि हामी त्यो कुनै राज्यमा हुँदैनौँ। यस वी आर इन अ किङडम इन अ बिगर सेन्स, किङडम अफ गड। हो, हामी ठुलो विस्तृत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ। तर बाइबलले भन्छ तर but the Bible says यु आर द हाउस होल्ड अफ गड। हामी चाहिँ परमेश्वरका घराना हौँ। हामी परमेश्वरको घराना हो। So we are the household of God. सो घरानामा राजा छैन अब। And so there is no more king अब हामी in a family. राजालाई ड्याडी भन्छौँ। And so we call the king our father. द्याट प्रिभिलेज वी हेभ इन द न्यू कोभेनेन्ट। अनि त्यस्तो सौभाग्य नयाँ करारमा हामीलाई दिएको छ। अनि प्रभु यीशु मसीह हाम्रो जेठा दाजु हो। And so our Lord Jesus Christ is our elder brother. सबैजना दाजुभाइ We are दिदीबहिनीहरू, all brothers and sisters. त्यस्तो सुन्दरता छ। And such is the beauty. तर म तपाईँलाई बताउँछु, But I want to tell you one thing. बाइबलमा आशिषलाई प्राप्त गर्नको लागि In order to receive blessings in the Bible, त्यति सजिलो पनि छैन। it is not easy. त्यसले गर्दा हिजो मैले तपाईँलाई एउटा सिद्धान्तको बारेमा बताएँ। And which is why I mentioned to you about principles yesterday. द्याट प्रिन्सिपल आई वाज टकिङ वाज इन अर्डर टु रिसिभ ब्लेसिङ्स यु हेभ टु रिसिभ ब्रोकननेस अल्सो। अनि त्यो आशिषहरू हामीले प्राप्त गर्नको लागि त्यो सिद्धान्त छ, त्यो चाहिँ हामी तोडिएको हुनुपर्दछ। अनि आशिष र तोडिने कुरा चाहिँ साथ साथ जान्छ। And the blessings and brokenness go side by side. दे आर इन्सेपरेबल। तिनीहरूलाई चाहिँ छुटाउन सकिँदैन। द्याट इज द प्रिन्सिपल अफ गड। त्यो चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्त हो। हामी त्यसलाई छोडेर एउटालाई मात्रै लिन्छु भन्न We सक्छौँ। cannot lay one aside and only hold on to one. अब म तपाईँलाई बताउँछु, I want to tell you this. आशिष पाउनु राम्रो कुरा हो। It is good thing to receive blessings. सबैजना आशिषकै पछाडि छन्। Everyone is after blessings. प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ। The Lord will bless us. The Lord will bless us. हिजो पनि मैले बताएँ, Yesterday also I mentioned अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पनि गड ब्लेस अमेरिका भनिरहेको the हुन्छ। President of America says God bless America. अनि मैले यो बताएँ, इट हेज बिकम ए सर्ट अफ मिसनमर अल्सो। अनि यो चाहिँ एउटा साधारण भनिने कुरा मात्रै भइरहेको हुन्छ। एउटा के भन्नु, एउटा यो कथा जस्तो मात्रै भएको छ, And like a story, तर हामीले खास बुझेको छैन। but we simply have not understood it. अब म तपाईँलाई एक दुईजना मान्छेको नाम बताउँछु, I want to give you some few names. किनभने म टाइम बााउन्ड हुनुपर्छ। म समयभित्र रहनुपर्छ। म तपाईँलाई एकजना मान्छेको नाम बताउँछु। I want to tell you the names. आशिष पाउनको लागि परमेश्वरले के गर्नुभयो। What did the Lord do to receive for that person to receive उत्पत्तिको blessings? किताब 28 अध्यायमा आउनुहोस्। Genesis chapter 28. अनि यो सिद्धान्त चाहिँ इट रन्स थ्रु आउट द च्याप्टर अफ द बाइबल। अनि यो सिद्धान्त चाहिँ बाइबलभरि नै हामी देख्दछौँ। उत्पत्तिको किताब पहिला आउनुहोस् 25 अध्याय Initially we'll turn to Genesis 25 अनि 26 पद। and verse 26. अनि यहाँ याकुबको बारेमा बताइएको छ। And here it mentions about Jacob. अनि 26 पद मात्रै कसैले नेपालीमा पढिदिन सक्नुहुन्छ। Someone, if you could read in Nepali. अनि त्यसपछि त्यसका भाइ जन्मियो अनि उसको हातले एसाउको पुत्र छामा पक्रेको थियो अनि उसको नाम याकुब राखियो। यिनीहरूलाई जन्माउँदा इसाक 60 वर्ष पुगेका थिए। अलिक चर्को प्रकारले पढ्नु पऱ्यो, म पढिदिन्छु। त्यसपछि त्यसको भाइ याकुब भाइ जन्मियो, उसको हातले एसाउको कुर्कुच्चा पक्रेको थियो अनि उसको नाम याकुब राखियो। अब सबजना मलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, So please pay attention to me. जब मान्छे जन्मिन्छ When a man is born, मान्छेको पहिलो स्वभाव कस्तो हुन्छ? what is the first nature of the सबले man? मलाई हेर्नमा बुझ्नुहुन्छ, You will understand if you look at me. because you need to see the expression how I am expressing the मैले thing. कसरी दर्शाइरहेको छु, देखाइरहेको छु, तपाईँले देख्न जब मान्छे सक्नुहुन्छ। जन्मिन्छ, When a man is born, जोसुकै होस्, whoever they are, अमेरिकामा जन्मियोस् कि युकेमा जन्मियोस्, whether they are born in America or in the UK, हात त्यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। their hands are like holding on to this. The fist are like this. Their fist are जब holding नानी जन्मिन्छ, when they are born. अनि जब यसले के बताउँछ भने And what this so उसले संसारको सबै कुरा हडप्न चाहन्छ। that they want to grab everything of this world. तपाईँले भर्खर जन्मेको नानीलाई हातमा पेन्सिल दिनुहोस्, If you give the child who is recently born a pencil, पक्रिन्छ,
the child will hold. कुनै पनि हानिकारक चिज दिनुहोस् पक्रिन्छ। Anything dangerous you give them, they will hold. जब अलिक ठुलो हुँदै जान्छ यो And बिस्किट मेरो हो भन्छ उसले And सबै। as they grow, they will say, "This whole biscuits are यो mine. खेलाउने गुडियाहरू मेरो हो भन्छ। These playthings are mine." अनि भरिँदैन त्यो कुरा। And it does not fill them. यो गाडी मेरो हो, This car is mine. भयो भने यो केटी मेरो हो, And if it happens, this girl is mine. यो केटी पनि मेरो भए हुन्थ्यो, This girl, maybe she's mine as well. यो घर मेरो। This house is mine. Man is naturally a grabber. अनि स्वाभाविकमा नै मानिसहरूले चाहिँ यो समाउने कोसिस गर्दछन्. तर उसले सक्दैन लास्टमा। But at the end, they are not able to. जति नै धनी होस्, However rich they may be, जतिजना नै स्वास्नी होस्, and however wives they may have, जति सक्दो उसले संसारको चिजमा एकम्प्लिस गरोस्, and however much accomplishment they have in this world, मर्दाखेरि at the time of death, सबजना भन्नुहोस् मर्दाखेरि हात कस्तो हुन्छ? what happens to their hands? द्याट इज द ट्रुथ। They are open. So that is त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो. उसले के भन्न खोजेको? What are they trying to say? मैले धेरैवटा कुरा आफ्नो बनाउन खोजेँ, I wanted to make many things mine, तर म लास्टमा रित्तै जानु पर्यो। but I am now departing empty-handed. मैले लान सकिनँ। I am not able to take anything. अनि परमेश्वरले उत्पत्तिको किताबदेखि नै त्यो बताउन चाहे। Which the Lord wanted to say in the time of the beginning. इभन फ्रम द गार्डन अफ इडेन ही वाज ट्राइङ टु टिच द भेरी लेसन टु त्यो अस। अदनको बगैँचाबाट नै त्यो शिक्षा हामीलाई दिन खोजिराख्नु भएको थियो. परमेश्वरले जीवनको रुख अनि असल र खराबको ज्ञानको रुख बनाउनु भयो। God made the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. अनि त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुख नराम्रो थिएन। And the tree of the knowledge of good and evil was not in fact अनि evil. बाइबलले भन्छ एकदमै हेर्नमा मनोहर थियो, That it was pleasant to see. अनि छेउमा जाउँ जाउँ परेको थियो। That you wanted to go close to that tree. अनि परमेश्वरले यो भन्न चाहेको थियो, God was trying to say this. म सृष्टिकर्ता हुँ, I am the creator. मैले तिमीलाई बनाएको, I made you. म पर्याप्त छु कि टल्किने चिज पर्याप्त छु, चुन। Whether I am sufficient for you or this tree which is attracting to you, choose. म तिम्रो निम्ति पर्याप्त हुँ कि सृष्टिका थोकहरू पर्याप्त हो, चुन। Choose whether I am enough for you or the things that I've created for you. जब उहाँले आदमलाई बनाउनु भयो, When he made Adam, आदमलाई उहाँले जब बनाइसक्दा सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति आदमले कुन चाहिँ देखेका थिए? and so having made Adam, who was the first person Adam sees? After Adam was created, who was the first one to behold? कसलाई देखेको थियो? उसले चाहिँ कसलाई देखेको थियो? परमेश्वरलाई देखेको थियो। He saw God. अनि बाइबलले भन्छ And Bible says, हवालाई पनि and to Eve as well, परमेश्वरले आदमको छेउमा बनाएको होइन। that he did not make Eve beside Adam. बाइबल राम्रोसँग पढ्नुहोस्। If you read clearly, हवालाई परमेश्वर अलिकति टाढा लगेर बनाउनु भएको। that he made Eve slightly away from Adam. अनि जब बनाइसकेपछि चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको, And having made her, that he presented her to Adam. अनि प्रेजेन्टेड भनेर लेखिएको छ। And it is mentioned as presented. त्यसले गर्दा अहिले पनि हामी विवाहमा त्यो प्रचलन गर्छौँ। And so that is what we do in the time of marriage as well. केटा र केटीलाई पहिल्यै एकै जग्गा ल्याएर थुपार्दैनौँ हामी। We do not bring the bride and the groom together. पहिला केटो आएर बस्छ बेहुलो, First, the groom comes, त्यहाँबाट भरे बेहुलीलाई हामी ल्याउँछौँ। and then later on we bring the bride. We present the bride to the bridegroom. And so हामीले चाहिँ त्यसरी त्यो ब्राइडलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दछौँ. अनि जब हवालाई उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, हवाले पहिला आदमलाई देखेको होइन। And so when God created Eve, Adam did not see Eve first. Eve didn't see Adam first. हव्वाले चाहिँ सुरुमा चाहिँ आदमलाई चाहिँ देखेनन्. अनि त्यसको मतलब चाहिँ म चाहिँ पर्याप्त छु तिम्रो निम्ति। So meaning that I am enough for you. म पहिलो स्थानमा आउँछु, त्यसको बादमा मात्रै तिम्रो बुढो। I am in the first place and then it is your husband. हवालाई पनि म पहिलो स्थान आउँछु, त्यहाँबाट मात्रै तिम्रो बुढो। And to Eve as well, it is me who is in the first place and then it is your husband. त्यस्तै प्रकारले आदमलाई पनि। And so likewise for Adam as well. तर मान्छे जातिले जीवनको रुखलाई छोडेर असल र खराबको ज्ञानको रुख चुन्यो। But instead of choosing the tree of life, mankind that chose the tree of the knowledge of good and evil. Symbolically speaking, अनि यसरी symbolically बोल्नु पर्दाखेरि man was choosing something other than God. अनि मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वर बाहेक अरू चिजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लिइरहेको थियो, Whatever it may be, जे पनि हुन सकोस्,
when other things becomes first or number one in your life, हाम्रो जीवनमा चाहिँ अरू कुनै कुरा चाहिँ प्रथम हुन्छ भने whether you know it or not, I'll tell you the truth, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, तर म यो सत्य कुरा तपाईँलाई बताइदिन्छु, you can be idol worshipper in the sight of God. परमेश्वरको नजरमा चाहिँ तपाईँ यसरी मूर्ति पूजक भन्नुहुन्छ। तपाईले परमेश्वरलाई छोडेर कुनै पनि कुरालाई एक नम्बरमा राख्नुहुन्छ भने If you leave aside the Lord and make anything first, that can be possible. Consider the possibility. अनि त्यो चाहिँ हुन सक्ने कुरा हामी सम्भावना देख्दछौँ। अनि यो जुन चाहिँ याकुब छ, And Jacob that we see here, अनि उसले पक्रिन थाल्यो। that he is trying to grab, यो चाहिँ हाम्रो नक्सा हो। that is our picture. जब संसारमा हामी आउँछौँ सबै कुरा पक्रिन थाल्छौँ। As we come to this world, we try to grab many things. उसले दाजुको कुर्कुचा पक्रियो, He was grabbing the feet of his brother. दाजुको जेठा अधिकार पक्रियो, He got hold of the first birthright of his brother, ससुराकोबाट पनि उसले धेरैवटा कुरा लुट्यो। and he also took many things from his अनि father-in-law, उसले सोच्यो and he thought यो संसारको कुराले मलाई तृप्ति दिन्छ। that the worldly things will give me the satisfaction. उसले परमेश्वरलाई थ्योरेटिकल्ली जानेको थियो, And he knew God. सिधा सैद्धान्तिक प्रकारले। He knew God theoretically. याकुबको परमेश्वरको लगावमा थ्योरेटिकल नलेज ही ह्याड, अनि त्यो याकुबसँग चाहिँ theoretical knowledge चाहिँ थियो परमेश्वरको विषयमा. सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ जानेको थियो He परमेश्वर। knew theoretically about God. बाइबलले के बताउँछ? But what does Bible say? 28 अध्यायमा आउनुहोस्। In chapter What was 28, his knowledge towards God? and परमेश्वरको विषयमा उसको ज्ञान के थियो? कति मात्रै जानेको थियो उसले? How much did he know about God? 28 को 20 पद। Chapter 28, verse 20. सबजनाले मिलेर पढौँ। Let us read all together. अनि याकुबले And यसो Jacob भन्दै vowed एउटा a भाकल vow, गरे, saying, If परमेश्वर God will मेरो be with साथमा me रहनुभयो and will keep me in र म this way गइरहेको यस that I बाटोमा go, मेरो and रक्षा will गर्नुभयो give भने, me bread मलाई to eat खानाको and निम्ति raiment रोटी to र put लाउनको on. निम्ति वस्त्र दिनुभयो भने, 21 पनि 21 as well, अनि म so मेरो that I बाबुको come घरमा again to my कुशलतापूर्वक father's house फर्केर आएँ in भने peace. That परमप्रभु मेरा then परमेश्वर shall the Lord be my हुनुहुन्छ। 22 पद God. पनि Verse 22 as अनि यो well, ढुङ्गा and this जस्ता मैले stone, खाँबो चाहिँ खडा which I have गरेको set छु, for a pillar, परमेश्वरको shall घर be God's बनिनेछ, house. And तपाईँले मलाई जे of all दिनुहुनेछ that ती thou सबैको shalt give me, I will दशमलव surely भाग give निश्चय you तपाईँलाई दिनेछु। the tenth unto thee. अब राम्रोसँग तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि So as you see clearly from here, याकुबले परमेश्वरलाई रिक्रुट गर्दैछ। that Jacob is recruiting God. इज गिभिङ गड इम्प्लोइमेन्ट। अनि परमेश्वरलाई चाहिँ उसले चाहिँ काम दिइरहेको छ। याकुब चाहिँ अहिले इम्प्लोयर भएको छ। And Jacob is now the employer. के भन्दैछ सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। And please listen to what he's saying. हाम्रो प्रवृत्ति यस्तै हुन्छ। And so our situation might be like उसले this. भन्दैछ He's saying, मेरो लुगाफाटा ठिक हुनुपर्छ, my clothing must be good. म बाहिर जाँदाखेरि राम्रोसँगले गाडी कुदाएर लानुपर्छ, And when I go out, my car must be good. अनि कुनै प्रकारको डेन्जर खतरा हुनु हुँदैन, There should not be any endangerment to मेरो me. केटाकेटीको राम्रो ख्याल गरेको हुनुपर्छ, That my children must be looked after well. अनि खानेकुरा टाइममा रेडी भएको हुनुपर्छ, Food must be ready in time. अनि मेरो बिजनेस धन्दा बढेको हुनुपर्छ, My business must grow. तपाईँले जहीँ पनि अनेस्टली काम गर्नुपर्छ यो जग्गामा, And wherever you do, you must have earnest work. अनि महिना मर्छ, And then there will be end of the month. अनि आई विल पे यु, मैले चाहिँ तनखा दिन्छु। यु विल गेट 10% फ्रम मी। 10% मैले दिन्छु तपाईँलाई। सो हु इज द ओनर एन्ड हु इज द इम्प्लोइ हियर? अनि को चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मालिक बनेको छ, कसले चाहिँ काम दिनेवाला भएको छ। यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति हाम्रो हुन्छ। And such can be our nature as well. प्राय तपाईँले हाम्रो प्रार्थना हेर्नुहोस्, And if you listen to our prayers, त्यो प्रार्थना हामी वरिपरि घुमेको हुन्छ। and our prayers are around us only. मेरो परिवारको हेल्थको, नानीको गोठालो गरिदिनु पर्ने, फ्लाइटको टिकट काटिदिनु पर्ने, नेपाल पुर्याउनु पर्ने, फेरि सुरक्षित ल्याउनु पर्ने, अनि फाइनली गड इज गोइङ टु गेट द स्यालेरी। And so around my family, myself, and my safety, my family's well-being, for having a ticket on time to going to Nepal and coming back safely, only then I will give you something. जबसम्म हामी स्वार्थ केन्द्रित हुन्छौँ, And so if we are surrounded by selfishness, हामीहरूकोमा थुप्रो थ्योरी होला, we might have many theory, डक्ट्रिनली हामी करेक्ट पनि होला, we might be doctrinally correct, तर एज लङ एज वी आर सेल्फ सेन्टर्ड, अनि हामी आफैमा चाहिँ हामी चाहिँ केन्द्रित छौँ भने, वी डु नट रिभल्भ अराउन्ड गड हिमसेल्फ, परमेश्वरको वरिपरि हामी आफैलाई पाउँदैनौँ भने, हामी याकुब जस्तै हो। then we are like Jacob. हामी कति पनि अगाडि बढेको हुँदैन। We cannot proceed forward.